कार्यक्रम गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि मानू स्वागत करने आपण को कृपा करंतु समस्त को भले रखंतु। आज कार्यक्रम आपण माने अवगत अछंती मान्यवर सुप्रीमो विजु जनता दल सभापति पूर्वतन मुख्यमंत्री ओडिशा को एवं ओडियान को अंतर्जातीय क्षेत्र में निजर प्रतिनिधित्व गर्वित करैथिबा जननायक श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ये जो निष्पत्ति गत 15 तारीख दिन सब अनुभव कर मान्यवर राज्य सभापति विजु जनता दल एवं ओडिशा सब उन्नयनमूलक कार्य और सांगठनिकता और चिंता करी सब उचित पदक्षेप नहीं विजु जनता दल संगठन को हानि करने को चाहिए विजु जनता दल को तार परिवार को उठाघात करने को चाहिए निश्चित भाव से दल जो डिसिप्लिन एक्शन अच्छी ताको नहीं चलती एवं से कथा 15 तारीख दिन घटी मान्यवर सुप्रीमो राज्य सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक आमर पाटपुरा निर्वाचन मंडल विधायक श्रीयुक्त अरविंद महापात्र को निलंबन कर आउ जड़े विधायक आम पाटपुरा अरविंद महापात्र को निलंबन करने उद्देश्य आपण जनावु जे आम पाटपुरा माटीर समस्त जनसाधारण ठार आरंभ करी जो माने विजु जनता दल 21 एवं विजु जनता दल सदस्य माने समस्ते स्वागत ए कथा करुचंती आज उपस्थित अछंती ए कार्यक्रम में जो माने मान्यवर राज्य सभापति नेतृत्व को गुरुत्व दियंती एवं जहां को ऊपर पाटपुरा निर्वाचन मंडल को भरोसा कर विगत दिन में श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक देइछंती जहां को सीनियर लीडर आमर प्रमोद नाना समस्त आप जानते प्रमोद रथ उपस्थित अच्छा सारिया भाई सत्यानंद राउत महोदय जिला परिषद सभ्य उपस्थित अच्छा अरविंद मलिक महोदय जिला परिषद सभ्य एरिजा महोदया एवं धनेश्वर सेठी महोदय ये समस्त जिला परिषद सभ्य आज उपस्थित अच्छा एवं विभिन्न पंचायत पाख पंचायत जो माने लोक प्रतिनिधि भाव सरपंच पीएस मेंबर भाव निर्वाचित होती विजु जनता दल समर्थन में लोक मानकर आस्था भाजन कर महोदय महोदया उपस्थित अच्छा करुछु आमर राज्य सभापति आज काली 5 थर राज्यर शासन भार नहीं लोकों को सेवा केते करिसंती यहा तो ओडिसा कोड़े एवं प्रत्येक समय काली सरकार रे सबठार बड़ कथाटा काली प्रत्येक सरकार रे तळे थिले जो बळी भावे डिसिप्लिन एक्शन दलर कोनसी मोह न रखी दलर सदस्य मोह न रखी ओडिसा जनसाधारण हित पाई एवं प्रत्येक अंचल प्रत्येक विजु पट्टनायक आदर्श अनुप्राणित नवीन पट्टनायक नेतृत्व को भल पाऊा प्रत्येक विजु जनता दल सदस्य हित पाई जो बड़ी भाव कार्यक्रम कर आज विरोधी दल में धूर्त्यात्मा कर जो अंक आपण मानक कह चाहे जो अंक राजनीतिर जो गणित से गणित आज आम विरोधी दल में बसते 50-51 जन विधायक थे विजु जनता दल संगठन को परिवार को क्षति करें यह हूँ नेतृत्व एक गुरुत्वपूर्ण पदक यह ही दर्शाऊँ जे
विजु जनता दल संगठन को कोबले भावे मजबूत कर रखिछथि कोबले भावे भल पाती एवं सामान्य गाहार भूल को बर्दाश्त करती नहीं यह आम क्रमागत भाव देखीचे आज यह ही निर्देश मु प्रबंधन कहबी ଏବେ ହେଉଥିବା ଆମର ଗୌରୀଶଙ୍କରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାଇଗଲା ନାହିଁ। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ସଭାପତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଜି ଏଇଟା କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଥା ନୁହଁ ଯେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପାଟକୁରାର ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଚମ୍ପୁଆର ବିଧାୟକ ସୁନା ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଅଭିନୟ କଲେ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେରାଶୀ ବ୍ଲକର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ବୃହତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା କଲେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଆମେ ବିଧାୟକ କ'ଣ କ'ଣ ଦଳ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସେ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ। निश्चित भाव आपण माने यही 3-4 दिन चर्चा भितर किसी कथा आपण मान अवगत हो सारी कौन न कर भावुँ अवहेला जदि दलीय कथा को आसवा मान्यवर राज्य सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दलर समस्त सदस्य मानू श्रृंखलित भाव जिते सरकार पलैला प्रमाण कर अरविंद महापात्र एठू जीतिले पाटकुरा बड़ प्रमाण जे विजु जनता दलर सैनिक सैनिक माने कि भाव अक्रांत परिश्रम कर कार्यक्रम को जितेवा निजर समस्त सामर्थ्य को लगे आज जिते 1.5 वर्ष कथा घटी आप जो कथा कहते 1.5 वर्ष ऊर्ध समय जहाँ प्रबंधना कहे अन्य भाई भौणी मैंने जो मैंने जिला परिषद सदस्य अच्छा प्यारे मेम्बर अच्छे कहे आपंकर अवहेला कहले प्रथम कथा दलर जो मुख्य जो मैंने नवीन पट्टनायक ब्यानर शंख चिन्ह निर्वाचित होती उपेक्षा करवा से आप सामने अच्छा आज मीडिया माध्यम आम देखीचु देखी जे कौटी कहते आम प्रतिष्ठा दिवस करुचु दलर जो कार्यक्रम दलर प्रतिष्ठा दिवस आपण मैंने देखी विधायक हरईदे तेणु आपण मानकर प्रबंधना कहले मेम्बर ड्राइव ठार आरंभ कर जो दलीय सांगठनिक प्रक्रिया सांगठनिक प्रक्रिया जो संगठन मुख्य पंचायत हो ब्लॉक हो जो मुख्य करने कथा न करवा एवं प्रत्येक कार्यक्रम को जहाँ सुप्रीमकोर्ट निर्देश राज्य सभापति निर्देश अवमानना करवा दल निश्चित भाव ये निर्वाचन मंडल में क्षति जहाँ प्रत्येक कर्मी जो साधारण लोकटे नवीन पट्टनायक को भल पाए सी आज 1.5 वर्ष भर अनुभव कर खूब कम समय अनुभव करने कथा नुह जे भाव जिनस बर्तमान आम मानव पूर्वतन मुख्यमंत्री जे आम मान मुरबी नवीन पट्टनायक
ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦଳ ଭିତରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ 15 ତାରିଖ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥିଲୁ, ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଦଳର କିପରି ସାଂଗଠନିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଯଦି ମିଶେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଦଳର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ବି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବି ହେବ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କର୍ମୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ନେଇଛୁ। ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ନେଇ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିନା ତଥ୍ୟରେ କାହାରି ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କରିଛୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁର୍ନୀତିର ମାନେ କ'ଣ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିନୁ। ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ନୀତି 13 ବ୍ଲକରେ କହିବି ଯେ ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ କଥା ଚାଲୁଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଝିକି ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେ କଥା ଯାଉଥିଲା। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ସ୍ଥିର ହେଉଥିଲା। ଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାତ ବାରି ନିଜେ ସେ କଥାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ କି? ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ନା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥିଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି, ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି, ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି, ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ କାମ କରିବା ଯେ ଏ କଥା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ତାକୁ ସେ ଛୋଟେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ କଥା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଅସତ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। 2-3ଟି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କି କ'ଣ ଦେବେ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ତାର କରପସନ ଏକ ପାର୍ଟ ଯେ ମୋର ପଦକୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାକୁ ମାଡ଼ି ବସି କଲେ ଏହା ଏକ କରପସନ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି କରପସନ ହେବ?
সেটা কোଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରପ୍ସନ୍? ହାଇଜାକ୍ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହାଇଜାକ୍ କଲେ ବୋଲି এই କହୁଛନ୍ତି। আর্থিক অনিয়মিততা কথা কହୁছিলি অর্থটা আপনারা বুঝিଛନ୍ତି যে এই যে কার্য বিনা ইন্টেনশনে জনে কাহি করিব উদ্দেশ্যমূলক ভাবে প্রচ্ছদ পটে আর্থিক অনিয়মিততা ন হইছি ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳକା ପାଣ୍ଠି ଥିବ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିବ ବିଧାୟକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। নাই নাই বড়কা পার্টি হওয়ার কথা যেটা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করে দিয়া যাইছি তাকে বন্ধ করে বাইরে কার্যক্রম হইছে এই কথা মু বুঝিছি ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି ଆପଣ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାকে ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନଥିଲେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାকে ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନଥିଲେ? ଭାଇ ଆଗରୁ କାହିଁ କହୁଥିଲେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁ ଅଳଦେଖା ଯିବ କଂଗ୍ରେସ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ବାଲା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି କୋଉଠି କଣ ଫଟୋ ଦିଅ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ହବନି ଭାଇ ଆପଣ ବର୍ଷକ ତଳେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତାର କାରଣ ବି କହିଲେ ନା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବନି ତାର ଅନୁକୂଳ ବଢିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ବସେଇକି ଜିତେଇ ଦେବେ ସେ ଲୋକଟା ଘରେ ବସେ ଜିତିବ ଆମେ ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଯାହା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ କରିଛୁ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ତରଫ ଅବହେଳା ହଉ କି ଯାହା ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ এই কথাକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବାକି ଆପଣ ଯୋଉ କହିବେ ଅନୁକମ୍ପା କିଏ ପାଇଲା କ'ଣ ଜିତିଯିବ ତାର ସମୟ କହିବ ଅନୁକମ୍ପା ଦୁଇଟି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି କି 5ଟା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରି ଲୋକ ଜମେଇ ଦେଲେ ଅନୁକମ୍ପା ଆସୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୁଝିଛୁ যে লোক জমেইয়াକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ କମ୍ପିଟିସନ କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜମେଇବାକୁ ଆମେ ଲୋକ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଲୋକ এই ସକାଶେ ଆଣିନୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମୋ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି 18 ମାସ ତଳେ সম্পূর্ণ 90,000 থেকে 91,000 পাখাপাখি ভোট অরবিন্দ মহাপাত্র পাটকুড়া নির্বাচন মন্ডলীରୁ পাইଥିଲେ বাপ্পা କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯଦି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଧରିବା 10-15,000 କଥା ଯିବ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୈନିକ 70-75,000 ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସେ 70,000-75,000 ଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଅନୁକମ୍ପା ସେ ଆଜି ଜୁଟେଇ ଦେବେ ନିଳମ୍ବନ ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ହରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେତିକି ଆଶାର କମ୍ ହେଲା ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନାହାନ୍ତି କେହି ହାରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିବ ଆମେ ଯିଏ ବସିଛୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ପଇସା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆମକୁ ଖୋଜି ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏ କଥାରେ ଥିଲୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ଲକ କୋଉଟା ଡେରାବିଶରେ ଆପଣ ବିଜେଡି କେତେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲା 1770 ଭୋଟ ଯଦି ଆପଣ ଏକାଠି ମିଶିକି ସବୁ ଲଢୁଥିଲେ ତାହେଲେ ବିଜେଡି କେମିତି 1770 ଭୋଟ ବିଜେପିଠୁ ମାତ୍ର ଲଢିକି ଯେତିକି ଲିଡ୍ ରହିଲା ଯୋଉଠି 15,000 20,000 କି 10,000 ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଥିଲା 20,000 ଲିଡ୍ କରିବା କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବଧାନରେ ପଢଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମିଶିକି ଲଢୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ପୁଣି ବିଜେଡି ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ମିଶିକି ଲଢୁଥିଲୁ ନା ଆମେ ମାନେ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲୁ ଆମେ ମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ନାହୁଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଡବଲ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଲିଡ୍ ତ ଡବଲ ହେଇଯିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର 1770 ଲିଡ୍ କେମିତି ହେଲା ସେ କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାର କାହିଁ ବଳ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ହରେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ କେତେ ସେ ଯୋଉ ଗେରୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତାକୁ ବି ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଆମର ସେତିକି ବେଳେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବଧାନ କଥା ଆସିବ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟବଧାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରାଇଲା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆପଣ କୋଉ ଦଳ ବିରୋଧୀ କୋଉଠି କଣ দিয়ে କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନ ଡାକିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ନୁହଁ କି ସେ ତ ତାଙ୍କ ବାରରେ ସେମାନେ
ଏଟା ଦଳ ଲୋକ ନାଇଁ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଥିଲେ ସଦନ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି କି ଆଣି ଆପଣମାନେ ଟିକେଟ ଦେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ସେ ପଶି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ঠিক আছে ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ରାଜନୀତିର କରାଗଲା ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲେ ନା ଆଉ କୋଉ ଦଳ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥିଲେ ଟିକେଟ ଦେଇକି 2,70,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ସେ ସାଂସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 20 ବର୍ଷ ତଳୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ସେ କାମ କରାଇଲେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ନୁହଁ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଂସନ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଂସନ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାକୁ ସେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଚର ଥିଲେ କାହାକୁ ପଚାରିକି କ୍ୟାନସଲ କରିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଦୁର୍ନୀତି ନୁହଁ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଗତ 15